अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसीं वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन अज जिहड़े साडा मेहमान ने, समझो कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश सी कि कदी बैठ के इन्हां नाल मेरी थोड़ी जी मुलाकात होवे, गलबात होवे। मेरे नहायत काबिल एहतराम मेरे वड्डे भाई सर राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं बहुत मशहूर हाँ कि तुसीं मैनूं वक्त दिता। तू मेरा बाल है मेरे सामने तो एडा वड्डा हो गया ते मैनू भी बड़ा चंगा लग्या। दे नाले सब तो वड्डी मजे की गल हैगी कि मैं उर्दू इन्नी क बोली इस मुल्क च और अगे भी मैं लगता मैं जीवना बोलनी। मैनू माँ बोली जिसका मौका मिलता ना तो मैनू एक एनर्जी लगती उर्दू बोल बोल के किसी मैं थक जाना कि यार मेरा मुँह धोन लग पे। सच्ची गल है, मैं डरदा नहीं तुहाडे नाल उर्दू बोली क्योंकि तुहाडी तो बहुत अच्छी है ते मेरी तेरा सब तो पहले मजेदार गल है कि तेरी जी असी गुफ्तगू वो साडी माँ बोली पंजाबी जुबान ये पूरी दुनिया ते बल्कि लोग फोन भी करते हैं इस चैनल के थ्रू गल्लां भी करते कहते जी माँ बोली जुबान की भी गल करा करो, पंजाबी की भी गल करा करो। खास तौर पर हिंदुस्तान च लोग बिल्कुल बहुत करते हैं, करोड़ों रुपया ला रहे माँ बोली जुबान लिए। ऐसा ही है पाकिस्तान शनाख्त है जी साड़ी। असी जिस तरह अपनी माँ बोली च एक्सप्रैस कर सकने अपनी गल जी अगले उहदे अंदर तक पहुँचा सकने। दूसरिया जबाना जी ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਾ ਕਮ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡਾਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ। ਤੇ दूसरी ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ 26 होंगे कि देखें मैं आपको ये वो यू नो तो सारी तो सब माँ बोली एक्सप्रेस कर दी है ताड़े। क्या बात है। अच्छा भाई माशाल्लाह बड़ा तवील सफ़र और बड़ा कामयाब सफ़र और अल्लाह दी रहमत ने जो तुसीं कीता है वो यादगार रहा। शुक्र है। कोई नहीं है कि किधरे तुसीं कोई ठंडे मट्ठे किधरे गए हो, शुक्र है। भावें टेलीविजन होवे, ओ भावें फिल्म होवे, ओ भावें रेडियो होवे, हमेशा तो 10 साल 9.5 और 10 साल की एज में तुसीं रेडियो ते आ गए। आलने डिगा ही अच्छे ना और ते ओ केड़ी ऐसी आवाज़ सी रेडियो ते जिन्होंने तुहानूं मुतासर कीता और तुसीं रेडियो ते आ गए? असल च सरदार कमाल मेरे वालिद साहब ने तुसीं सारे जानते हो, उन्होंने लिखण लिखाउण नाल ही ताल्लुक सी। नाजिश काश्मीरी मैं बेटा है उन्होंने। जी माशाल्लाह। मेरे घर च जिहड़ी बैठक मेरे अब्बा जी दसी उन्होंने बाऊ जी कहने सा। कश्मीरियां साढ़े हुंदा अपने वडेरे नूं बाऊ जी कहंदे ते उन्हां दा जिहड़ा हलका है बाब सी सारे वो लोग सन जिहड़े अमृतसरीए जिन्होंने कहंदे सन तरक्की पसंद मुसन्निफीन वो जिहड़ी उन्हां दी अंज। मेरे वालिद साहब उस जमाने च एक दौर च काफ़ी देर तक जनरल सैकटरी भी रहे, अखबारों के एडिटर सन तो रसालिया वाले फिर तुहानूं पता गाने भी बेशुमार उन्होंने फिल्मां दे लिखे, रेडियो टेलीविजन लिए भी। साढ़े घर जिहड़ी बैठक हुंदी सी ना उहदे च बड़ा बड़ा वड्डा इस सब कॉन्टीनेंट का ऐसा भाई हुंदा सी ते मैं जिहड़ा असी वो बच्चे हैगे जिहड़े छोटी उम्र च जवान हो गए असी। साड़ी नज़र जी ना आने वाले कल तो ज़्यादा रही है, पिछले गुजरे नूं भुल गए असी जो की होया सी। आने वाला कल जोड़ा की तो मैनू उतों पता लगा कि यार एडे एडे भाई होंदे राशिद महमूद जो है गल्लां करदे जो इन्हां दी कंट्रीब्यूशन यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तक पहुँचण तो बड़ा लम्मा पैंडा है तो साढ़े इरादे छोटी उम्र च की करन दे उत्थे एडा पैंडा कौन कटे। तो सो मैं रेडियो ते ऑडिशन देन गया सा। कोई अब मैं पता सी मेरे फील होया कि मैं यार है जी एक्टिंग है ना कर सकन तो टीवी शीवी तो उस जमाने च होंदा ही कोई नहीं सी। रेडियो तो गया तो रेडियो भी है नहीं जो हुणे रेडियो लाहौर ये तो अयूब खान साहब ने इफ्तिताह किया सी इहदा। अच्छा वो रेडियो उदों ए रेडियो नहीं सी? नहीं वो तो गवर्नर हाउस की बैग ते तैनूं शायद याद होवे इत्थे अमेरिकन कौंसलेट हुंदा सी उहदे सामने एक घर च हैगा सी रेडियो पाकिस्तान लाहौर। इरफान बाद शिफ्ट होया थे इत्थे ते अयूब खान साहब ने इहदा इफ्तिताह किया बाद चाहे बढ़िया तो फिर इत्थे उतों इत्थे आके शुरू होया सारा। और इहदे अंदर पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन जिहड़ा सी ना वो भी रेडियो के अंदर ही पिछे जिहड़ा सेल्स ऑफिस है ना वो छपड़ च शुरू होया सी। अच्छा जी। ते ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੇਸਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ
ड्रामे दी ते वो अल्लाह ने कबूल कर ली मुझे उन्होंने। तो मैं पहला ड्रामा जो रेडियो तो किया सी ना वो बानो आपा का लिखिया ड्रामा सी आपा बानो कुर्सिया दा। जी हाँ कल्लो जड़ा बाद च टीवी के उत्ते अयूब खावर ने किया सी कुछ वो आपा ने 40 साल बाद टेलीविजन ने लिखे पहला ड्रामा रेडियो ते तारक अजीज भी रेडियो तो होंगे 24 साल का कुछ महीने ज्यादा मुंडा बिल्कुल ते अपना आप मोहनी हमीद कमल नसीर की वालदा जड़ी कल्लो का पार्ट उन्होंने किया हीरो जड़ा वड्डा सी वो तारक अजीज सी ते बचपन का पोर्शन जड़ा वो पार्ट मेरा सी मेरी जिंदगी का पहला ये तू देखना कि मैनू मेरे आगाज़ की ब्लैसिंग जी है वो किहड़े किहड़े वड्डे नामां की छत्तर छावें मैं पहला कदम रखा तो ये ब्लैसिंग कल्ला बोलो फिर सफ़र चलता रहा। इरफान मेरी सारी जिंदगी का हयाती का 60 साल तो ज़्यादा साडा दोवां दा साथ है और साडा प्यार साडे दुख साझे है साड़ियाँ खुशियाँ साझियाँ हर तरह की जिंदगी साडा प्यार वधिया ही अज तक घटिया नहीं। असीं कदी कदी लड़ भी पैने लेकिन मैं लड़ांगा या वो मेरे लड़ेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना जिन्ना ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ। एक लड़ाई ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹਲਕੀ ਜੀ और लेकिन मगर उस तो बाद सुलह भी हुई ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਂਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਰਫਾਨ मैं बड़ा कुछ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਖੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਇਕੱਠਾ। ਇਹ ਬੀਂਡਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਸਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੀਂਡਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖੁਸਰ ਅਸਲ ਉਸਤਾਦਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ वेरिएशन उन्होंने उस काम च हुंदी सी। फिर इरफान खुद इसने अपने उस स्कूल नूं अगे फॉलो किया और लैके टुरिया। फिर असी अपने मुख्तलिफ कामां च मैं फिर ऑडियोग्राफी दी हर सिनफ जिहड़ी है ना आवाज़ दी तुसीं डबिंग मास्टर भी को आया कि मैं बड़े बड़े बड़ी डबिंग की तेरे मुल्क च जिन्नियां फॉरन कॉन्टेंट्स जिहड़ियां जमान दियां बंगला फलान नेपाली वाली वो सारे का सारा ठेका मेरे को आंदा सी। मैं अपने सारे सज्जन इकट्ठे करके तो सारी दी सारी डबिंग जिहड़ी बेशुमार की बड़ी डबिंग। हाँ बल्कि साढ़े एक बाज़ मैं फिल्म देख रहा ना तो मेरी आवाज़ आ ਤੁਹਾਡੀ तो यार मेरी उस डबिंग के उत्ते बाज़ बंदियां नूं मसन तारक अजीज साहब का तस्करा एक फिल्म सी एक मोहम्मद कबीर खान से मैनूं ना नहीं होता यार डबल पार्ट सी उहदे च एक पॉजिटिव एक नैगेटिव ते खान साहब ने मैंने यार राशिद इसमें डबिंग करी। मैं कहा तारक अजीज की आवाज़ दी तो फिर उसने कहा उसका अलग का नैगेटिव रोल पॉजिटिव जोड़े तारक अजीज साहब की सियापड़ी उन्होंने नैगेटिव रोल की डबिंग मैं की थी। वाह कबीर खान साहब की फिल्म हाँ अच्छा तो फिर मेरे वास्ते बड़े एजाज दी गल्लां मेरे सारे वडेरे सन। मैं इन्हां कोल इन्हां दी सोबतां इन्हां दी टिप्स इन्हां दी ब्लैसिंग इन्हां दी मुहब्बतां दुआवां जिहड़ी ओह लैके टुरियां ना सन। साडे मुसीबत पता कि हुण साडे इस सैटअप च बेअदब बड़ा ते जिहड़ा बाअदब है बामुराद हो ही होंदा। बेअदब दी ते फील्ड ही नहीं बेअदब वो तो उसका ये है ही नहीं। वो कुछ देर दा आएगा एक इंच करके चपाका जो है उस तो बाद पता नहीं कितने 50-60 साल की जिंदगी च अरे केड़ा 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 आया अरे कितने तक कितने चले गया कोई उन्हें स्टोर पा ले कई दवाइयों ही आए सन फिर उत्थे जाके काम कर तो ये फील्ड होएगी गॉड गिफ्टेड है। तो फिर जिहड़ा इहनूं ईमानदारी नाल एक पेशेंस नाल इहनूं नेक नीयती नाल और वो तवज्जो रख के करदा फिर अल्लाह उन्होंने बरकतां ते उन्होंने मुआफकत अता करदा। अच्छा भाई तुहानूं प्राइड परफॉर्मेंस मिलिया ते अगर वो तुहानूं नाल सर दा खिताब दे दिंदे मैं की करना मैनूं साडे लई ते तुसीं सारी हो सुन लेना देख सुन मेरा मेरे मुल्क च मेरा जो लोग जिसले मैनूं मिलदे हालांकि मैं तो नैगेटिव रोल कीते ने ज़्यादा मेरे ते बहुत बहुत सख्त किस्म के नैगेटिव रोल ने जोड़े मैं कीते ने लेकिन उसके बावजूद मेरे कई फोरमा थे वो जोड़े मेरे उन्होंने होस्ट है कैंसल कि आप पहले इस मुल्क के विलन हो जिससे लोग हीरो से ज़्यादा प्यार करते तो ये मेरी ब्लैसिंग है। फिर मैं चिट्टे वालों नाल जिसले मेरे वाल चिट्टे होए तो मैं यार तू काले कर मैं नहीं करने तू कीते ना मैं नहीं करने कहते क्यों मैं मेरे प्यो ने कहा सी कि पुत्र सारी जिंदगी खून ते तवज्जो रखनी हो चिट्टा ना हो। फिर आप हीरो का भी पार्ट करते हो आप दूसरे आपकी ये ज़रूरत मैं अपने एवं खाम खा अपने गल पा के रोज़ रंगी फिरदा हूँ मेरे नाल दे कई जड़े ने मेरे हम असना चो कहते यार उनके बाल तो काले हैं
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵਿਗ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਪੈਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਿਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥ। ਤਾਂ ਸੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਮ ਅਸਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਥੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਦੇ ਲਵਰ ਔਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਬਰਟ ਡੀ ਨੀਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਲ ਪਚੀਨੋ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰੋਨ ਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਲੀਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਈਡੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। 55 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ? 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਤਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, मैं सारी हयाती कोई लोभी लालची नहीं रहा कि पैसे इकट्ठे कर ला, ये कर। मेरे वालिद साहब जिहड़े सन बड़ा परम सी उन्हों दा मुल्क सर, लेकिन वो कोई अपने साढ़े आस्ते कोई इहो ਜਿਹੇ एसट्स या इहो ਜਿਹੇ कारोबार या कोई इहो ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ नहीं छड्ड के गए सन जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਖੈਰ ਕਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ करे। ऐसे हुआ आया कि ज़रूरत है कि नहीं थे कोई ऐसी एकेडमी? देखो एकेडमी होनी चाहिए। मेरी बड़ी बार मेरे दोस्तों ने भी कहा कि तू अपनी छोटा जिहा तेरा इस मैं कोई मेरे नाल किसी वेले अगर कोई मेरा कोई दोस्त ऐसा डिवोटेड जिन्हों सचमुच अपनी ਜ਼ਮੀਨ और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੋਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌੜ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕ ਨੀਅਤ ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ GC, NCA, ਫਲਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਕਨੇਡ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ 100 ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲੀ। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਲੇ ਫੇਮ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਦਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਡਰਾਮਾ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ਮ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਅਬਰੋਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 28-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ MA ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੀ। तो बड़े नामवर असद मोहम्मद खान साहब और लोग उनको ने लिखा,
काजम पाशा खुद बड़े कमाल दे प्रोड्यूसर भी और राइटर भी और स्क्रीन प्ले बहुत उमदा वो जानते तो ये उन्होंने ड्रामा से इल्ज़ाम वो मैं शी-मैन का रोल किया भले थाई बेल्ट का नैगेटिव रोल है और इस कदर वो दुनिया च उदे आगा ताले साहब दे उन्होंने राशिद मैं वो तेरा ड्रामा देख रहा हूँ अच्छा एक बार उन्होंने कहा फिर एक बार आए तो फिर कुछ 7वें 8वें 9वें एपिसोड तो बाद में फिर मैं तेरा ड्रामा देख रहा हूँ तो मेरे दिल च अल्लाह मियाँ खैर करी ये मेरे वडेरे मेरे उस्तादा च ने ये लगातार 18 एपिसोड थे 18 आगा ताले साहब ने देखे हूँ मुख मक गया तो मैं गया उन्होंने को कि चल यार चल के बंद सुन मेरी जरूरत नहीं पै रही कि मैं पूछा मैं चित्र ना ला लड़ के खुदा की कसम मेरा रब जानता है इससे ज़्यादा मेरे अवार्ड मेरी ऑक्सीजन मेरे अंदर वो जो क्रिज्मा बिल्ट हुआ उनका मैं 18 के 18 जो मैं पहला वो एपिसोड देखा तो मैं फील किया कि राशिद ने थोड़े मुश्किल काम मत पाया ओहो ये आगा ताले साहब ने वाह पहला एपिसोड दूसरा कह लगे मैंने तेरी सारी सीरियल का हर एपिसोड देखा मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा उस मेरा प्यार भी बड़ा करते सब उनकी बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ उनकी बड़ी टिप्स हैं मेरे इस कैरियर च मेरे नाल तो मैंने कहा फिर आगे जान क्या लगा के कह लगे मैं देखा तू जोड़ा कम हाथ पाया नहायत कंप्लीकेटेड और मुश्किल था मैं तेन सारे एपिसोडों ये लभदा रहा कि एक कित्थे जाके इस रोल दे अंडर जाता या कित्थे लाउड होंदा मैंने कहा फिर कहने लगे मैं नहीं तेन पढ़ सकिया इससे बड़ा मुझे अवार्ड इससे बड़ा प्राइड ऑफ इससे अवार्ड मुझे और क्या चाहिए और क्या चाहिए फिर इस तरह एक मुमताज़ अली खान साहब की कोई फिल्म सी ते उदों तो मैं जो फिल्मां च गेस्ट वेस्ट भी कुछ उस दौर च कीते वो करके मैं सीन आया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ना कुछ और लो तो आए तो इधर आगा तालिब साहब होर कुछ आर्टिस्ट बैठे तो तक दिन मेरे जिथे कितने मेरे काम तो जो है ना तो गौर रख मैं आया तो आगा सब इंच कुर्सी तो उठ के खलोते तो तकया मेरा एक स्माइल तो मैं जिंदगी पहली बारी शेर उन्होंने मुँह सुनिया सी मेरे दोवें इन्होंने शोल्डर से हाथ रख के और मेरे वाले तकते तो कहते ने हमें खबर है हम हैं चरागे आखिर शब हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है अरे यार ये अवार्ड या जड़े मेरे ढेर पे ने मैनू मेरी ग्रूमिंग में मेरे उन बड़ों क्या ये एक एक जुमला जो है फिर मैं रेडियो के दौर च अजमल खान साहब साढ़े सूबे खान का देहाती भाइयों पर लैजेंड लोग हैं ये कोई आम लोग हैं और फिर सरदार कमाल असी उस्ताद नहीं है मैं अज भी सीखने मैंने कोई चीज़ नहीं समझ आएगी ना कि यार मैंने कोई यहो रोल मिल गया हूँ मेरे कितने तो मैं समझना कि सरदार कमाल मैनू तो मैं तेरे को पूछ लाँगा साड़ी मुसीबत हो गई साड़ी ग्रूमिंग उदों रुकती जो असी ये सोच लें सानू सारा कुछ आ गया कंप्लीट हो गई कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ रब की जात है लम्हा जिंदगी का आखिरी जड़ा साह है ना उतों तक भी तुसी सीखण दे प्रोसेस चाहिए तो ऐसा तरह निभ नुभ गई है स्टेज प्ले जड़े ने ਹੁਣ बहुत दौरां च जो कीते ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਡੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਜੂਨ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤਬਰਕਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ पढ़े लिखे बच्चे ने डिग्रियां लेके आए ने दुनिया दी और करके भी दिखाया उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम भी अगर वो अपने फिल्म दे जड़े फिल्म का एक पर्टिकुलर मूड है ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹਦੇ- ਕੱਪੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਟੈਂਪੋ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਲਗਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੂਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਫੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਖਲੀਲ ਕੈਸਰ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਦਰਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦੇता है। ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਬਿਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਐਕਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਮ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਜਿਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ 2, 3, 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਦੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ। ਜੀ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ? ਔਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਔਖਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਲਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰਾਈਜ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। उन्होंने मैंने बुलाया तो मुझे अच्छा भी लग गया कि शाह जी ने मुझे अपनी फिल्म लिए बुलाया। मैं कहा शाह जी मुझे करना क्या है? उसने कहा एक प्योर पैथेटिक रोल, तो मैं यूँ करके हुआ पैथेटिक रोल। हाँ, मैं कहा शाह जी मुझे तो कहते तुम बहुत अच्छा करोगे। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਤ ਨੂੰ ਐਨਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੋਲ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਥੈਟਿਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਬਾ ਚੰਗਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਖਰੀ ਮਜਾਜਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਤ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। 5 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜੀਨੀਅਸ ਆਦਮੀ, ਇਸमें कोई नहीं। लेकिन जीनियस ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਨੋਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, मैंने बड़ा काम किया, बड़ा एक्सक्लूसिव। मैं गंडासा फिल्म
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੁझे ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਟਫ ਡਾਇਰੈक्टर है, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈक्टर ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮਸलन मैं अपने आप को समझना कि मैं डायरेक्टरों का एक्टर है, मुझे डायरेक्टर जो भी कोई आगे, मुझे उसके फ्रेम में अपनी राशिद महमूद पोर्ट्रेल करना है, लेकिन वो क्या चाहते हैं उसकी इंटरप्रटेशन में मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी। हसन अस्करी साहब थोड़े जिहाड़ जो किसी लिए चिमड़ भी जाते हैं जान यार नहीं एंजन जा करना, मेरा दिल ही नहीं मान रहा, लेकिन हम लेकिन बहुत अच्छा डायरेक्टर, मैंने बहुत अच्छा काम किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर शहजाद रफीक साहब शहजाद रफीक साहब भी, क्या हम्बल जूनियर ने मतलब बहुत बात चाह रही, लेकिन बहुत अच्छे, लेकिन हम्बल और बड़े बहुत अच्छे, बड़े वेल मैनर्ड कल्चर्ड आदमी, और वो भी दूरबीन नहीं, वो शनासा है कौन कहाँ क्या खड़ा है और कौन क्या है। बिल्कुल सही। फिर मैं सारे नाल ही काम किया, संगीता बेगम नाल मैं उन्होंने पता नहीं कितनी फिल्मां कीतियां, फिर मैं बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਭੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਦਵਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕੰਵਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸਭ ਸਾੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਐਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ। ਅਰਤੁਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਬਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੰਗਰੀ ਚਟੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੀ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਵੇਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾ ਛਤਰ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। मुझे सरदार कमाल बड़ा अच्छा लगा, मैं देखना कितना फ्रेश तेन। हालांकि साडा एसी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਟਰਬਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਔਰ ਸਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।